जातायैवास्मा अन्नमपि दधाति तस्माज्जातोऽन्नमत्ति जनित्रज्ञद्भृतगं सप्तदशस्तोमयज्ञाहान्नं वै जनित्रमन्नगं सप्तदशोऽन्नमेव दक्षिणतो धत्ते दक्षिणेनान्नमद्यते मित्रस्य भागोऽसीति पश्चात् प्राणो वै मित्रो भानो वरुणप्राणापानमेवास्मिन् दधाति दिवो वृष्टिर्वाताः स्मृता एकविगुंसस्तोमैत्याः प्रतिष्ठा वा एकविगुंसप्रतिष्ठित्या इन्द्रस्य भागोऽसीत्युत्तरतवोजो वा इन्द्रवोजो विष्णुरोजः क्षत्रमोजः पञ्चदशः अन्नगुं सप्तदशोऽन्नमेव दक्षिणतो धत्ते तस्मात् दक्षिणेनान्नमद्यते मित्रस्य भागोऽसीति पश्चात् प्राणो वै मित्रो भानो वरुणप्राणापानावेवास्मिन् दधाति दिवो वृष्टिर्वाताः स्मृता इत्याह प्रतिष्ठा वा एकविगुंसप्रतिष्ठित्या इन्द्रस्य भागोऽसीत्युत्तरतवोजो वा इन्द्रवोजो विष्णुरोजः क्षत्रमोजः पञ्चदश ओज एवोत्तरतो धत्ते उत्तरतोऽभिप्रयाजीजै दिवसूनां भागोऽसीति पुरस्तादुपदधाति यज्ञमुखं वै वसवो यज्ञमुखं रुद्रायज्ञमुखं यज्ञमुखमेव पुरस्ताद्व्यादयत्यादित्यानां भागोऽसीति दक्षिणतोऽन्नं वा आदित्यान्नं नङ्गर्भान्नं पञ्चविगुंसोऽन्नमेव दक्षिणतो धत्ते तस्मात् दक्षिणेनान्नमध्यते द्वितीये भागाः ओजयेवोत्तरतो धत्ते तस्मादुत्तरतोऽभिप्रयाजीजेति वसूनां पुरस्तादुपदधाति यज्ञमुखं वै वसवो यज्ञमुखं रुद्रायज्ञमुखं चतुर्विगुंसो यज्ञमुखमेव पुरस्ताद्व्यादयत्यादित्यानां भागोऽसीति दक्षिणतोऽन्नं वा निप्रसूता धर्त्रश्च दुष्टोमैति पुरस्तादुपदधाति यज्ञमुखं वै धर्त्रः असीति पश्चात् प्रतिष्ठा वा अदितिप्रतिष्ठा उषा प्रतिष्ठा तृणवप्रतिष्ठित्यै दुर्भागोऽसीत्युत्तरतो ब्रह्म वै देवः सविता ब्रह्म बृहस्पतिर्ब्रह्म चतुष्टोमो ब्रह्मवर्चसमेवोत्तरतो धत्ते ब्रह्मवर्चसुतरः सावित्रवती भवति प्रसूत्यै तस्मात् ब्राह्मणानामुदीजे शनिप्रसूता धर्त्रश्च दुष्टोमैति पुरस्तादुपदधाति यज्ञमुखं वै धर्त्रो यज्ञमुखं च दुष्टोमो यज्ञमुखं पुरस्ताद्व्यादयति यावानां भागोऽसीति दक्षिणतो मासा वै यावा अर्धमासा यावास्तस्मात् मासा अन्नं वै यावा अन्नं प्रजा अन्नमेव दक्षिणतो धत्ते तस्मात् दक्षिणेनान्नमद्यतर्भूनां भागोऽसीति प्रतिष्ठित्यै विभर्तोऽष्टाचत्वारि गुंस इत्युत्तरतो नयोर्लोकयोः सवीर्यत्वाय तस्मादिमौ समावद्वीर्यौ यज्ञमुखं च दुष्टोमो यज्ञमुखमेव पुरस्ताद्व्यादयति यावानां भागोऽसीति दक्षिणतो मासा अर्धमासा यावास्तस्मात् दक्षिणावृतो मासा अन्नं वै यावा अन्नं प्रजा अन्नमेव दक्षिणतो धत्ते नान्नमद्यतर्भूनां भागोऽसीति पश्चात् प्रतिष्ठित्यै विभर्तोऽष्टाचत्वारि गुंस इत्युत्तरतो नयोर्लोकयोः सवीर्यत्वाय तस्मादिमौ लोको समापद्वीर्यौ यस्य मुख्यवतेः पुरस्तादुपधीयन्ते मुख्यजेव भवत्यास्य मुख्यो जायते यस्यान्नवतेर्दक्षिणतोऽत्यन्नमास्यान्नादो जायते यस्य प्रतिष्ठावती पश्चात् प्रत्येव तिष्ठति यस्य ओजस्वतीरुत्तरतवोजस्वेव भवत्यास्य ओजस्वी जायतेऽर्को वा जेडयदग्निस्तस्यैतदेव स्तोत्रमेतच्छस्त्रं यदेषा विधा यस्य मुख्यवती पुरस्तादुपधीयन्ते मुख्यजेव भवत्यास्य मुख्यो जायते यस्यान्नवतेर्दक्षिणतोऽत्यन्नमास्यान्नादो जायते यस्य प्रतिष्ठावती पश्चात् प्रत्येव तिष्ठति यस्य ओजस्वतीरुत्तरतवोजस्वेव भवत्यास्य ओजस्वी जायतेऽर्को वा जेडयदग्निस्तस्यैतदेव स्तोत्रमेतच्छस्त्रं यदेषा विधा विधीयतेऽर्क एव तदर्क्यमनुविधीयते यस्य विधा विधीयते यौजैना एवं वेद सृष्टिरुपदधाति यथा सृष्टमेवावरुन्धेन वा इदं दिवाननक्तमासीदव्यावृत्तन्ते देवा जुष्टिरपश्यन्ता उपादधत तत्तो वा इदं योच्छद्य सीता उपधीयन्ते व्येवास्मा उच्छद्य सोतम एवापहते धीयतेऽर्कयेव तदर्क्यमनुविधीयतेऽत्यन्नमास्यान्नादो जायते यस्यैषा विधा विधीयते यौचैन जातानेव भ्रातृव्यान् प्रणुदते सा जातानिति पश्चाच्चरिष्यते उपदधाति जातागश्चैव जनिष्यमाणागश्च भ्रातृव्यान् प्रणद्य वज्रमणो प्रहरदाक्ष्णयोपदधाति तस्मादक्ष्णया पशवोऽङ्गानि प्रारन्ति प्रतिष्ठित
यानि वै छन्दागुंसितवर्ग्यान्यासन्तैरतस्मात् पशमानुत्तमां वाचं वदति दशदशोपदधाति सवीर्यत्वाय अक्ष्णयोपदधाति तस्मादक्ष्णया पशवोऽङ्गानि प्रहरन्ति प्रतिष्ठन्ते यानि वै छन्दागुंसितवर्ग्यान्यासन्तैर्देवास्तु वर्गं लोकमायन्ते नर्णयो श्राम्यन्ते तानि तपसा पश्यन्तेभ्यगेता इष्टकानि रमिमदेवच्छन्दो परिवच्छन्दा उपादधददाभिर्वैदे सुवर्गं लोकमायनके देता इष्टगा उपदधाति यान्येव छन्दागुंसितवर्ग्याणि तैरेव यजमानस्वर्गं लोकमेति यज्ञे असृजदतास्तोमभागैरेवासृजत यत् अश्राम्यन्ते तपोदभ्यं ददानि तपसा पश्यन्तेभ्यगेता इष्टकानि रमिमदेवच्छन्दो उपादधददाभिर्वैदे सुवर्गं लोकमायनगदेता इष्टगा उपदधाति यान्येव छन्दागुंसितवर्ग्याणि तैरेव यजमानस्वर्गं लोकमेति यज्ञेन वै देवासुवर्गा असृजदतास्तोमभागैरेवासृजत यत् स्तोमभागा उपदधाति प्रजा एव तद्यजमानसृजते बृहद्पतिर्वा एतद्यज्ञस्य तेजसमभरद्यत् स्तोमभागा यत् स्तोमभागा उपदधाति स तेजसमेवाग्निं च नुते बृहद्पतिर्वा இருக்கிற அந்த ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண கணபாட்டிகளும் அப்புறம் காயத்ரி சுப்பிரமணிய கணபாட்டிகளும் அவருடைய சுவாமிநாத கணபாட்டிகளும் ராகவேந்திர பட்டவருக்கும் எல்லோருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். அநேக வந்தனங்கள் அவளுக்கு தெரிவிச்சுருக்கிறோம். இப்போது ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்ம சஹஸ்ரநாம பாராயணம் ரொம்ப விசேஷமானது. பராசர மகர்ஷி வியாச சம்வாதத்தில் வருது. அது இப்போது நீங்கள் மைதிலி மாமி அவருக்கிட நிறைய பேருக்கு இந்த சஹஸ்ரநாமம் சொல்லிக் கொடுத்தார். சஹஸ்ரநாமம் பாராயணம் ஆரம்பிக்கிறத கேட்டுக்கொள்கிறோம். तापत्रयहराय च तारकाय तमोघ्नाय तत्त्वाय च तपस्विने दक्षकाय तनुत्राय ताक्षाय स्थितये शान्तमूर्तये शतक्रतुस्वरूपाय शाश्वताय शतात्मने नमः सहस्रशिरसे सहस्रवदनाय च सहस्राक्षाय देवाय सहस्रनामधेयाय सहस्रजठराय च सहस्रबाहवे तुभ्यं सहस्रचरणाय च सहस्रार्कप्रकाशाय सहस्रायुधधारिणे नमस्तूलाय सूक्ष्माय सुसूक्ष्माय नमो नमः सुक्षीणाय सुभिक्षाय सुराध्यक्षाय शौरिणे धर्माध्यक्षाय धर्माय लोकाध्यक्षाय वै नमः प्रजाध्यक्षाय शिक्षाय विपक्षक्षयमूर्तये कालाध्यक्षाय दीक्ष्णाय मूलाध्यक्षाय ते नमः अदोक्षजाय मित्राय सुमित्रवरुणाय च षड्गृह्णाय ह्यविघ्नाय विघ्नकोटिहराय च रक्षोघ्नाय तमोघ्नाय भूतघ्नाय नमो नमः भूतपालाय भूताय भूतावासाय भूतिने भूतबेतालघाताय भूताधिपतये नमः भूतग्रहविनाशाय भूतसंयमिने नमः महाभूताय भृगवे
सर्वभूतात्मने नमः सर्वारिष्टविनाशाय सर्वसम्पत्कराय च सर्वाधाराय सर्वाय सर्वार्तिहरये नमः सर्वदुःखप्रशान्ताय सर्वसौभाग्यदायिने सर्वज्ञायाप्यनन्ताय सर्वशक्तिधराय च सर्वैश्वर्यप्रदात्रे च सर्वैश्वर्यविधायिने सर्वज्वरविनाशाय सर्वरोगापहारिणे सर्वाभिचारहन्त्रे च सर्वोत्पातविघातिने पिङ्गाक्षायैकशृङ्गाय द्विशृङ्गाय मरीचये बहुशृङ्गाय लिङ्गाय महाशृङ्गाय ते नमः माङ्गल्याय मनोज्ञाय मन्तव्याय महात्मने महादेवाय देवाय मातुलुङ्गधराय च महामाया प्रसूताय माहिने जलशायिने महोदराय मन्दाय मदनाय मदाय च मधुकैटभहन्त्रे च माधवाय मुरारये महावीर्याय धैर्याय चित्रवीर्याय ते नमः चित्रकर्माय चित्राय नमस्ते चित्रभानवे मायातीताय मायाय महावीर्याय ते नमः महातेजाय बीजाय तेजोधाम्ने च बीजिने तेजोमय नृसिंहाय तेजसां निधये नमः महादंष्ट्राय तुष्टाय नमः पुष्टिकराय च क्षिपिविष्टाय हृष्टाय पुष्टाय परमेष्ठिने विशिष्टाय च शिष्टाय गरिष्ठायेष्टदायिने नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय दुष्टायामिततेजसे अष्टाङ्गन्यस्तरूपाय सर्वदुष्टान्तकाय च वैकुण्ठाय विकुण्ठाय केशिकण्ठाय कण्ठिने कण्ठीरवाय लुण्ठाय निःशठाय हठाय च सत्त्वोद्रिक्ताय कृष्णाय रजोद्रिक्ताय वेधसे तमोद्रिक्ताय रुद्राय ऋग्यजुस्साममूर्तये ऋतुध्वजाय कालाय मन्त्रराजाय मन्त्रिणे त्रिनेत्राय त्रिवर्गाय त्रिधाम्ने च त्रिशूलिने त्रिकालज्ञानरूपाय त्रिदेहाय त्रिधात्मने नमस्त्रिमूर्तिवन्द्याय त्रितत्त्वज्ञानिने नमः अक्षोब्रह्मण्याय त्रिवेदिने परब्रह्मस्वरूपाय पञ्चब्रह्मात्मने नमः नमस्ते ब्रह्मशिरसे तथाश्वशिरसे नमः अथर्वशिरसे नित्यं
अशनिप्रमिताय च नमस्ते तीक्ष्णजनहस्ताङ्घ्रिं बहुयोजननासिकं महारूपं महादंष्ट्रं महाभुजं महानादं महारौद्रं महाकायं महाबलम् आनाभिर्ब्रह्मणो रूपम् आगलाद्वैष्णवं तथा निःशृङ्गाय च शृङ्गिणे भैरवाय सुकेशाय भीषणायान्त्रमालिने चण्डाय तुण्डमालाय नमो दण्डधराय च अखण्डतत्त्वरूपाय कमण्डलुधराय च नमस्ते दण्डसिंहाय सत्यसिंहाय ते नमः नमस्ते श्वेतसिंहाय पीतसिंहाय ते नमः नीलसिंहाय नीलाय रक्तसिंहाय ते नमः नमो हरिद्रसिंहाय धूम्रसिंहाय ते नमः मूलसिंहाय मूलाय बृहत्सिंहाय ते नमः पातालस्थितसिंहाय नमो पर्वतवासिने नमो जलस्थसिंहाय अन्तरिक्षस्थिताय च कालाग्निरुद्रसिंहाय चण्डसिंहाय ते नमः अनन्तजिह्वसिंहाय अनन्तगतये नमः नमो विचित्रसिंहाय बहुसिंहस्वरूपिणे अभयङ्करसिंहाय नारसिंहाय ते नमः नमोऽस्तु सिंहराजाय नरसिंहाय ते नमः सप्ताब्धिमेखलायैव सप्तसामस्वरूपिणे सप्तलोकान्तरस्थाय सप्तस्वरमयाय च सप्तार्चिरूपदंष्ट्राय सप्ताश्वरथरूपिणे सप्तवायुस्वरूपाय सप्तच्छन्दोमयाय च स्वच्छाय स्वच्छरूपाय स्वच्छन्दाय च ते वासाय गुह्याय गुप्ताय गुरवे नमः नमो मूलाधिवासाय नीलवस्त्रधराय च पीतवस्त्रधरायैव रक्तवस्त्रधराय च रक्तमालाविभूषाय रक्तगन्धानुलेपिने दुरन्धराय धूर्ताय दुर्गमाय धुराय च दुर्मदाय दुरन्ताय दुर्धराय नमो नमः दुर्निरीक्ष्याय दीप्ताय दुर्दशाय द्रुमाय च दुर्भेदाय दुराशाय दुर्लभाय नमो नमः दृप्ताय दीप्तवक्त्राय दुर्दृप्तनयनाय च उन्मत्ताय प्रमत्ताय नमो दैत्यारये नमः रसज्ञाय रसेशाय आकर्णनयनाय च पथ्याय परितोषाय रथ्याय रसिकाय च
ऊर्ध्वकेशोर्ध्वरूपाय नमस्ते चोर्ध्वरेतसे ऊर्ध्वसिंहाय सिंहाय नमस्ते चोर्ध्वबाहवे परप्रध्वंसकायैव शङ्खचक्रधराय च रक्तपद्मधरायैव पञ्चबाणधराय च कामेश्वराय कामाय कामरूपाय कामिने नमः कामविहाराय कामरूपधराय च सोमसूर्याग्निनेत्राय सोमपाय नमो नमः नमः सोमाय वामाय वामदेवाय ते नमः सामस्वराय सौम्याय भक्तिगम्याय ते नमः कूष्माण्डगणनाथाय सर्वश्रेयस्कराय च भीष्माय भीकरायैव भीमविक्रमणाय च मृगग्रीवाय जीवाय जिताय जितकाशिने जटिने जामदग्न्याय नमस्ते जातवेदसे जपाकुसुमवर्णाय जप्याय जपिताय च जरायुजायाण्डजाय स्वेदजायोद्भिज्जाय च जनार्दनाय रामाय जाह्नवीजनकाय च जराजन्मविदुराय प्रद्युम्नाय प्रबोधिने रौद्रजिह्वाय रुद्राय वीरभद्राय ते नमः चिद्रूपाय समुद्राय कद्रुद्राय प्रचेतसे इन्द्रियायेन्द्रियज्ञाय नमोऽस्त्विन्द्रानुजाय च अतीन्द्रियाय सान्द्राय इन्दिरापतये नमः ईशानाय च ईड्याय ईप्सिताय इनाय च व्योमात्मने च व्योम्ने च नमस्ते व्योमकेशिने व्योमाधाराय च व्योमवक्त्रायासुरघातिने नमस्ते व्योमदंष्ट्राय व्योमवासाय ते नमः नमो विश्वात्मकाय च ज्ञानात्मकाय ज्ञानाय विश्वेशाय परात्मने एकात्मने नमस्तुभ्यं नमस्ते द्वादशात्मने चतुर्विंशतिरूपाय पञ्चविंशतिमूर्तये षड्विंशकात्मने नित्यं सप्तविंशतिकात्मने धर्मार्थकाममोक्षाय विमुक्ताय नमो नमः भावशुद्धाय सिद्धाय साध्याय शरभाय च प्रबोधाय सुबोधाय नमो बुद्धिप्रदाय च स्निग्धाय च विदग्धाय मुग्धाय मुनये नमः प्रियश्रवाय श्राव्याय शुश्रवाय श्रवाय च ग्रहेशाय महेशाय ब्रह्मेशाय नमो नमः श्रीधराय सुतीर्थाय हयग्रीवाय ते नमः उग्राय चोग्रवेगाय
उग्रकर्मरताय च उग्रनेत्राय व्यग्राय समग्रगुणशालिने बालग्रहविनाशाय पिशाचग्रहघातिने दुष्टग्रहनिहन्त्रे च निग्रहानुग्रहाय च वृषध्वजाय वृष्ण्याय वृषाय वृषभाय च उग्रश महानेत्र नमस्तेस्तु नमस्ते भक्तवत्सल धर्मनेत्र नमस्तेस्तु नमस्ते करुणाकर पुण्यनेत्र नमस्तेस्तु नमस्ते भीष्टदायक नमो नमस्ते जयसिंहरूप नमो नमस्ते वरसिंहरूप नमो नमस्ते गुरुसिंहरूप नमो नमस्ते नरसिंहरूप नमो शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। தாய்மார்களே, இன்னைக்கு நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ரொம்ப நன்றாக இந்த லக்ஷ்மி நரசிம்ம சஹஸ்ரநாமத்தை பாடினீர்கள். எனக்கு அவ்வளவு தமிழ் வராது. முதலாக ஏதாவது தப்பிருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க, புரிஞ்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். இந்த சஹஸ்ரநாமம் ரொம்ப விசேஷமானது, ரொம்ப பவர்ஃபுல். முதலே சொன்ன மாதிரி அதில் மந்திரஜான கிரியாயோக சாரபூதைஷ்ட நாமபிஹி அப்படிங்கிற எல்லாத்துடைய சாரம் இதில் இருக்குது. நமக்கு புரியலையே அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்பட வேண்டாம். நம்ம எந்த விதத்தில் சொல்கிறோமோ சுவாமிக்கு புரியும். அவர் நமக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார். இன்றைக்கி சாக்ஷாத்து நரசிம்மசுவாமி உபாசனை பண்ணி நரசிம்மரே இங்கே உட்கார்ந்த மாதிரி ஆச்சாரியால் இங்கே உட்கார்ந்துட்டு நம் பாடுற இந்த சஹஸ்ரநாமத்தை அவர் காதில் வாங்கியிருக்கார். அதனால் நமக்கு இருக்கிற கஷ்டங்களெல்லாம் போயிட்டு நமக்கு நல்லது அமையும். அப்புறம் ஆச்சாரியால் ஹரிஹரபுராலிருந்து வந்திருக்கார். அங்கே அகஸ்திய முனிவர்கள் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்ம சுவாமியை குறித்து தபஸ் பண்ணி சுவாமி அங்கே அகஸ்தியருக்கு காட்சி கொடுப்பார். கரெக்டாக காட்சி கொடுப்பார். அந்த திவ்யமான இடம் ஹரிஹரபுரம். அகஸ்திய முனிவர்கள் ஆராதனம் செய்த அந்த சாலிக்கிராமம், நரசிம்ம சாலிக்கிராமம் இப்போதுக்கு அங்கே பூஜை பெற்றுள்ளது. அங்கே உலகத்திலேயே எங்கேயும் இல்லை அந்த மாதிரி 2 கர்ப்பகிருஹங்கள். கீழே ஒரு நரசிம்ம மகா யந்திரம், வஜ்ரஸ்தம்பஜ யந்திரம், வஜ்ரநகாயச்ச அப்படிலாம் பார்த்து வஜ்ரஸ்தம்பம் இருக்குது. மேல் கர்ப்பகிரகத்தில் அதோட பிந்துஸ்தானம் வரும். அந்த பிந்துஸ்தானத்தில் மரகத நரசிம்மர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். ரொம்ப அழகான மூர்த்தி, வேறு எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு திவ்ய க்ஷேத்திரம். அதுக்கப்புறம் நிறைய அந்த க்ஷேத்திரம் ஹரிஹரபுரங்கிறது புராண பிரசித்தமான க்ஷேத்திரமாக இருக்குது. தக்ஷ யஜ்ஞம் அங்கே நடந்தது அப்படின்னு இதிகாசம் இருக்குது. தக்ஷஹர சோமேஸ்வர சுவாமி ஸ்வயம்பூ லிங்கமாக அங்கே இருக்கார் இப்போதுக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த சனாதன தர்மம் அழிஞ்சிடுமோ, கரெக்டாக
அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம சங்கர பகவத்பாதாச்சாரியார் அவர் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் பாரத தேசத்தில் எல்லா இடத்துக்கும் ஒரு சுற்றிருக்கார். அந்த மாதிரி இந்த பூலோகத்தில் 2 பேர் தான் பண்ணியிருக்கார். ஒருவர் வந்து ஸ்ரீராமச்சந்திரர். நீங்கள் பாரத தேசத்தில் எங்கே போனாலும் அவரோட இன்சிடெண்ட் அங்கே இருக்கும். எந்த ஜில்லாக்கு போனாலும் அங்கே ஒரு இன்சிடெண்ட் ராமரோட விஷயம் இருக்கும். ராமர் இங்கே வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லுவார். அதே மாதிரி பண்ணினவர் நம்ம சங்கர பகவத்பாதர். அவர் போகாத இடமே இல்லை. அந்த மாதிரி பாரத தேசத்தில் சஞ்சாரம் பண்ணியிருக்கார். அவர் வாழ்ந்தது 32 வயசு தான், 32 வருஷம்தான். ஆனால் 3 வாட்டி சுற்றிருக்காரு. எப்படி சுற்றிருக்காருன்னா அவர் யோகி புருஷர். அதுக்கு தான் அவர் பகவான் கொண்டாடுவோம். அவர் வந்து அந்தந்த க்ஷேத்திரங்களுக்கு போயிட்டு அந்தந்த மூர்த்தியில் இருக்கிற அந்த விசேஷமான சக்தியை பிரஜ்வலிக்கிற மாதிரி திருப்பி அது சக்தி கொடுத்தார். திருப்பி ஆச்சாரியால் பாதம் பட்டுருத்தன்னா அந்த இடத்துல அந்த திவ்ய சக்தி பகவான் கூட தானாக வந்துடுவார். அதனால் இன்றைக்கி கீதா ஜெயந்தி சாமானியமான நாள் கிடையாது. பகவான் கிருஷ்ணராக பிறந்து பகவத்கீதை சொல்லியிருக்கார். அதில் சொல்கிறார், ஞானீத்து ஆத்மைவ மே மதம் அப்படின்னு சொல்கிறார். யார் ஞானியோ அவனு நான் வேறு கிடையாதுங்கிற. பிரம்மவித்து பிரம்மைவ பவதி. யாருக்கு அந்த பிரம்மஜானம் வந்துடுமோ, ஆத்ம ஜானம் அனுபவத்தில் வந்துடுமோ அவரும் பகவான் வேறு கிடையாது. அதனாலே நம்ம குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பூஜிக்கிறோம். அதனால் ஆச்சாரியால் அந்தந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு போயிட்டு எல்லா க்ஷேத்திரங்களில் இருக்கிற சக்தியை திருப்பி எழுப்பி விட்டார். அதனால் இப்போதுக்கும் சனாதனம் அப்படி பிரஜ்வலிச்சுட்டு இருக்கு உலகத்தில். அதே மாதிரி அவர் ஹரிஹரபுராக்கு கூட வந்திருக்கார். வந்துட்டு அங்கே ஒரு சின்ன பையன் இருக்கார். அவருக்கு 8 வயசு. அவர் எந்த மாதிரி யோகின்னா, அவர் பிறந்தது வந்து சௌராஷ்டிரா, குஜராத் பக்கத்தில் எங்கேயோ சௌராஷ்டிரா. அங்கே பிறந்து எனக்கு மோட்சம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஹரிஹரபுராவில் வந்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காராம். அவருக்கு 8 வயசு. அவருக்கு கூட சின்ன வயசு. எப்படி வந்தாருன்னு தெரியுன்னா, ஆனால் யோகி புருஷாளுக்கு தான் இதெல்லாம் முடியும். ஸோ பகவத்பாதர் வந்து நிறைய யோகி. நம்ம ஹஸ்தாமலக்கர் பார்த்தேளா, ஹஸ்தாமலக்கர் ஒரு ஜடமான புத்தியுள்ளவன் சொல்லி நினச்சிட்டு இருந்தார். தோட்டக்காச்சார் கூட அப்படியே இருந்தார். ஆனால் பரம யோகி புருஷாவை எல்லாரும். அதே மாதிரி ஒரு யோகி புருஷர் ஹரிஹரபுராவில் இருந்தார். அவர் ஆச்சாரியால் அவர் பகவானே வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி, எனக்கு மோட்சம் வேணும், எனக்கு ஞானம் வேணும், நான் எங்கே போயிட்டு இந்த தபஸு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சாரியால்கிட்ட கேட்கும்போது அவர் உடனே அந்த பையனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி மந்திர தீட்சை கொடுத்து அவருக்கு ஞானோபதேசம் பண்ணி மந்திரோபதேசம் பண்ணி எங்கேயும் போக தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஹரிஹரபுராவுடைய அந்த சரித்திரை அவரை வாயில் வரும். எல்லாமே சொல்லுவார். இந்த தக்ஷயஜ்ஞம் நடந்த கதை, அகஸ்தியரை பற்றி எல்லாம் சொல்லிவிட்டு அங்கே சாரதாம்பாள் அங்கே பிரதிஷ்டாபனம் பண்ணி அங்கே பீட்டஸ்தாபனம் பண்ணி அவர் ஆச்சாரியாலாக வைத்து அப்புறமா ஸ்ருங்கேரிக்கு போவார். இது எல்லாம் ஒரு அற்புதமான கதை. முந்தா நேற்றுக்கு காஞ்சி சங்கராச்சாரியால் ஹரிஹரபுரக்கு விஜயம் செய்தார்கள். ரொம்ப அற்புதமாக அந்த காரியக்கிரமம் நடந்தது. அந்த கஞ்சி சங்கராச்சாரியா வந்து அன்றைக்கி என்ன பேசினார்னா ஹரிஹரபுராவுடைய மகாத்மியம் தான் அவரும் பேசினார். 1/2 மணி நேரம். இங்கெல்லாம் இது இருக்குது, அது இது இருக்குது, ஆச்சாரியால் என்னென்னலாம் செய்கிறார் அதை பற்றி அவர் வாயில் பேசியிருக்கார். அது கேட்டால் நமக்கு அந்த சங்கரே சொல்கிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இந்த திவ்ய க்ஷேத்திரத்துலேருந்து சுவாமி அங்கே இருக்கிற அந்த
ஆச்சார்களெல்லாம் விசேஷமாக 2 உபாசனை பண்ணுவார். ஒன்று ஸ்ரீவித்யோபாசனம். ஸ்ரீவித்யோபாசனம் ஹரிஹரபுரால அவ்வளவு நம்ம முன்ன ஆச்சாரியாள்கள் கூட ஸ்ரீவித்யா உபாசனை நிறைய தெரியும். அவர் கோயம்புத்தூருக்கு நிறைய வாட்டி வந்திருக்கார். நிறைய பேருக்கு இங்கே தெரியும். அத்வைத சாஸ்திரத்தில் அவர் ரொம்ப பண்டிதர். பெரிய பெரிய வித்வாம்சர்கள் கூட அவர்கிட்ட போயிட்டு அத்வைத்த விஷயத்தில் அவர்கிட்ட சந்தேக நிவர்த்திக்காக போயிட்டு இருந்தார். ஸோ அந்த ஸ்ரீவித்யோபாசனம். அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆச்சாரியர் ஸ்ரீ ரமானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். அவர் எப்படின்னா கடைசி நாளில், அந்த சமயத்தில் கடைசி நாள் இருக்கணும் இல்லையா, அந்த சமயத்தில் அவருக்கு ரொம்ப விபரீதமான ஜுவரம், காய்ச்சல். அந்த அவர் எப்படின்னா அவர் அனுஷ்டானம் பண்ணுற சமயத்தில் அந்த ஜுவரத்தை தன்னுடைய அந்த பிரம்ம தண்டத்துக்கு கொடுத்துட்டு அந்த தண்டம் அப்படியே நடுங்கிட்டு இருக்குமா. அதெல்லாம் பார்த்தவர் இருக்காங்க. அனுஷ்டானம் முடிச்சுட்டு திருப்பி அந்த ஜுவரத்தை தான் வாங்குவா. அந்த மாதிரி ஒரு சக்தி உள்ள ஆச்சாரியா. ஸோ ஸ்ரீவித்யா உபாசனம், அதுக்கப்புறம் நரசிம்ம உபாசனம். அந்த ரெண்டுமே இந்த பீட்டத்தில் ரொம்ப விசேஷமாக நடந்துட்டுருக்கு. நமக்கு ஆச்சாரியால் பார்த்தாலே அவர் பேசுகிறது பார்த்தாலே நமக்கு நரசிம்மரே பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். யதுகிரி யத்திராஜ சுவாமிகள் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஆச்சாரியார், இவர் பார்த்து சௌமியமான நரசிம்மர் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இவரே சௌமியமான நரசிம்மராக இருக்கார். ஸோ அந்த நரசிம்ம உபாசனம் ஹரிஹர்புரால விசேஷமாக அனாதி காலமாக நடந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கிறது. அதனால ஆச்சாரியால் லோகக்ஷேமத்திற்காக இந்த நரசிம்ம சஹஸ்ரநாமத்தை எல்லாருக்கும் சொல்ல சொன்னார். அவரோட வாயில் வந்ததுன்னா அதோட பலன் நம்ம கண்டிப்பாக யார் படிக்கிறாங்களோ அவளுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஏன்னா உபாசனம் பண்ணுறவர் சொல்கிறாரு. அதனால அப்புறம் இந்த சோபம்மா, அவர் ஆச்சாரியாளுக்கு ரொம்ப பக்தர். அவர் இந்த நரசிம்ம சஹஸ்ரநாமத்தை நெல்லை சஹஸ்ரநாம மண்டலி அதோட வழியாக நிறைய பேருக்கு அந்த அம்மா சொல்லிக் கொடுத்துருக்கார். அப்புறம் அந்த சமயத்தில் நிறைய பேர் சஹஸ்ரநாமம் கற்றுட்டு இருக்கிறார். அங்கே உட்காந்துருக்கார் பாருங்க பாலம்மா. அந்த வயசில் அந்த அம்மாவுக்கு சஹஸ்ரநாமம் செலுது நாளில் கண்டஸ்தமாகிடுது. புஸ்தகம் பார்க்காமலே சொல்லிவிடுவா அந்த அம்மா. மனப்பாடமாக வந்துடும். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சாஸ்திரம் கற்றுட்டு சொல்லிகிட்டே இருந்தார். அந்த சமயத்தில் ஆச்சாரியாலோட நானும் இங்கே ஒரு 4 நாளோ 5 நாளோ இங்கே நிறைய இடத்துல இங்கே சாஸ்திரம் சொல்லிக் கொடுத்தேன். அந்த சமயத்தில் தான் இந்த ரேவதி அம்மா, அவர் எங்கே போயிருக்காரோ அங்கே, அவரும் அது கற்றுன்ட்டு ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக நிறைய பேர் கற்றுன்ட்டார். ஆனால் சில பேர் மட்டும் அந்த இதை அப்படியே பிடிச்சிட்டு இங்கே நிறையா பேருக்கு அவர் திருப்பி சொல்லிக் கொடுத்தார் இங்கே ரேவதி அம்மா. அதுக்கப்புறம் இங்கே யாரும் மைத்ரி அம்மா கூட அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு சாஸ்திரநாமம் சொல்லிக் கொடுத்தோம். இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும். ஆச்சாரியா லோகக்ஷேமத்துக்காக அவ்வளவு கவலைப்பட்டு இருக்கார். ஒரு 30 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம நிலைமை என்ன? பகவானுடைய சக்தி இந்த உலகத்துக்கு வேணும். இந்த சமயத்தில் நம்ம எல்லோரும் வழி தப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கோம். சின்ன பசங்களுக்கு வழியே காட்ட மாட்டோம். நேற்றுக்கு ஒரு வீட்டுக்கு போனோம், எல்லோருமே சொல்லிட்டு இருக்கா, பையன் போலாண்டுக்கு போனோம், பையன் இங்கிலாந்துக்கு போனோம். பாரத தேசத்தோட நிலைமை என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கார் ஆச்சாரியர். அப்படி சொன்னால் நம்ம திருப்பி ஆச்சாரியர்கிட்ட போக மாட்டோமோ என்னமோ இப்படி சொல்கிறாரு. ஆனால் அவரோட கவலை நம்ம தேசம் நன்னா இருக்கணும், நம்ம தர்மம் நன்னா இருக்கணும். இந்த வழி போயிட்டா, சாத்விகம் போயிட்டா அந்த இடத்துல என்ன வரும்? ஒரு மனிதனில் சாத்விகங்கிறது இருக்கணும். சாத்விகம்னா நல்லத்தனம் போயிட்டு அங்கே என்ன வரும்? ராட்சசத்துவம் வரும். அதுதான் வந்துட்டு இருக்கு. ஹிரண்யகசிப்பு திருப்பி மெல்லமாக பிரவேசிச்சுட்டு இருக்கார். இப்போ திருப்பி
அவனை அழிக்கணும்னா நரசிம்மர் தான் வரணும். ஆச்சாரியால் அதுக்காகவே உலகமெல்லாம் சுற்றின்னு இருக்கிறார். அவர் சும்மா ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு தபஸ் பண்ணால் போதும். ஆனால் அப்படி பண்ணால் நமக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் என்ன அப்போ? அதனால் ஆச்சாரியால் தம்ம தபஸ் அப்படியே செய்துண்டு எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வர்றார். லோக கல்யாணத்துக்காக நிறைய சிரமப்படுறார். அந்த மாதிரி ஆச்சாரியால் நாளைக்கு ஆச்சாரியால் இங்கேருந்து ஒரு விசேஷமான இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறார். கனகதாரா மகாலட்சுமி தேவஸ்தானம் தெரியும் இல்லையா? அது இந்த இடம் தெரியுமா? புன்னூர் கோட் கேரளாவில் இருக்குது. காலட்டி பக்கத்தில் இருக்குது. இப்போ தான் நம்ம சங்கராச்சாரியர் பற்றி பேசினோம். அவருக்கு 7 வயசு இருக்கும்போது ஒரு லீலை காட்டினார். என்ன லீலை? ஒரு கிழவி, ஒரு கிருஹிணி, கிழவின்னா பூவர் லேடி தானே, வயசானவர், பைசா இல்லை, ஏழைக்கார. ஆனால் நல்ல சத் சங்கத்தில் நம்ம இங்கே மாதிரி ஜீவிச்சுட்டு இருக்கிறவ, சத் சங்கமே உயிராக வச்சுருவ. அங்கே போயிட்டு பவதி பிக்ஷாந்தின்னு கேட்டார். அந்த அம்மா கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை, கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. நம்ம எவ்வளவோ பெட்ரு, அந்த அம்மா கிட்ட ஒன்றும் இல்லை. அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாருன்னா, அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப பசிச்சுதுன்னா அந்த கேஸ்ட்ரிக் ஆகாமல் இருக்கிறமே, அதனால் நெல்லிக்காய் சாப்பிடும். இந்த குழந்தைக்கு கூட அந்த மாதிரி கஷ்டம் வரக்கூடாது, எதுவுமே கிடைக்கலன்னா நெல்லிக்காயாவது சாப்பிட்டுன்னு சொல்லி ரொம்ப நல்ல மனசோட அந்த நெல்லிக்காய் தான் வச்சுட்டு இருக்கிற நெல்லிக்காய் இந்த கையில் போட்டுட்டேன். ஆனால் பகவானுக்கு செய்த ஒரு சேவை, ஞானிக்கு செய்த ஒரு சேவை, அது எந்த மாதிரி பலம்னா நமக்கு சேவை செய்யணும்னா மனசு வராது, ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் சேவை செய்யணும். சிவனே கேட்டுட்டு வருவான், சங்கர பகவத்பாதாலும் கேட்டுட்டு வருவார். அந்த நெல்லிக்காய் போட்டதுக்கு அவருக்கு ரொம்ப கருணை வந்துடுது. இந்த மாதிரி நல்ல அம்மாவுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ரொம்ப கவலை வந்துடுது. உடனே அவர் லக்ஷ்மி தேவியை கூப்பிட்டுட்டு கேட்குறார், என்ன இந்த அம்மாவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அந்த அம்பாள் சொல்கிறார், ஐயா இந்த அம்மாவுக்கு இந்த ஜென்மால பாருங்க, இந்த அம்மாவுக்கு இந்த ஜென்மால அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா இந்த ஜென்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு போகம் பண்ணுறதுக்கு இவ பூர்வ ஜென்மால எதுவுமே செய்யலை, தானம் தர்மம் பக்தி சத் சங்கம் எதுவுமே செய்யலை. அதனால் இந்த ஜென்மால இவளுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, இதுதான் தலையெழுத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்க. அப்போது பகவானுக்கு ரொம்ப கருணை வந்துடுத்து. சங்கர பகவத்பாதாளுக்கு அவர் அந்த அம்பாளுக்கிட்ட நீ ரொம்ப கருணாசாலி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவார் லக்ஷ்மி பற்றி. அங்கம் ஹரே புலகபூஷணம் ஆசிரயந்தி பிருங்காங்கனேவ முகுலாபரணம் தமாலம். தெரியும் இல்லையா? கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் படித்தா நிறைய பணம் வரும்னு நம்ம படிச்சுட்டே இருப்போம். கரெக்டாக அந்த கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவார். பண்ணிவிட்டு அப்புறமா லக்ஷ்மி பிரசன்னமாகிடுத்து. அப்போது அவருக்கு அந்த விஷயங்களெல்லாம் விட்டுரு, இப்போ எனக்கு இந்த கையில் இந்த தானம் பண்ணியிருக்காளே நெல்லிக்காய், இந்த தானத்துக்கு பலன் இப்போவே கொடு அப்படின்னு கேட்குற. ஏன்னா நீ நல்லா வருவேன்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணால் இன்னும் ஒரு 30 வருஷம் ஆகலாம், சொல்ல முடியாது. அதனால் அவர் கேட்குற இப்போவே கொடு அப்படின்னு கேட்கும்போது லக்ஷ்மி தேவி பிரசன்னமாக அதுக்கு பலனாக அந்த தங்க நெல்லிக்காய் வருஷம்னா மலை பொழிகிறார். இந்த மாதிரி அந்த இடம் அந்த கனகதாரா மகாலட்சுமி இப்போதுக்கும் அங்கே அந்த வீட்டோட வம்சம் எல்லாம் இருக்குது. அங்கே கனகதாரா மகாலட்சுமி கோவில் இருக்குது. அந்த கோவிலில் நம்ம ஆச்சாரியால் சங்கரோட அம்சமேன்னு தெரியறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம். என்னன்னா ஆச்சாரியால் அங்கே ட்ரஸ்டீஸ் எல்லாம் இருந்தார் இல்லையா, 2 வாட்டி பார்த்துருக்கேன். இது 3வது வாட்டி நாளைக்கு போகும்போது 3 வாட்டி டோட்டல். முதல் வாட்டி பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த க்ஷேத்திரத்தை உங்கள் முன்னேற்றத்தில் நடத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லி
அவர் விஞ்ஞாபனம் பண்ணியிருக்கார். ஆச்சாரியால் எவ்வளோ பெரிய பெரிய எல்லாம் இருக்கார். ஆனால் நமக்கு ஆச்சாரியாளுக்கு இருக்குன்னு நாம் கேட்டோம். அப்போ அவர் சொன்னார், நமக்கு எந்த ஆச்சாரியாலுமே ஞாபகம் வரலை, நமக்கு இந்த ஆச்சாரியாளுக்கு தான் இந்த க்ஷேத்திரத்தை சமர்ப்பணம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சாரியாளுக்கு அந்த க்ஷேத்திரத்தை சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டேன். 2வது வாட்டி போகும்போது அது லீகலாக என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் பண்ணி ஆச்சாரியால் பாதத்தில் சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கார். இப்போ திருப்பி நாளைக்கு 3வது விசிட்டுக்கு ஆச்சாரியால் அங்கே போகிறார். ஒரு ஸ்வரண கவச்சம் அம்பாளுக்கு, ஹிரண்யவர்ணாம் ஹரிணீம் சுவர்ண ரஜத ஸ்ரஜாம், சுவர்ண ரஜத அந்த ஆபரணங்கள் அம்பாளுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறதுக்கு நாளைக்கு அங்கே சென்று இருக்கார். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் எல்லாம் இங்கே வந்து லக்ஷ்மி நரசிம்ம சாஸ்திரம் படித்தோம். ஆச்சாரியால் தர்சனம் நம்ம முயற்சி பண்ணி போயிட்டு பண்ணணும். ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி இருந்தால் போகும் அந்த மாதிரி கிடையாது. அங்கே மத்தியானம் கரெக்டாக சாப்பாடு இருக்குமா, இல்லாட்டா ரொம்ப லேட்டாகாது இல்லையா, இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. ஆச்சாரியாலே 3 மணி நேரம் ஆனாலும் அங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறார், அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்கு உட்கார்ந்துருக்கிறார். இல்லாட்டா அவர் எழுந்து போயிடலாமே. அதனால் ஆச்சாரியால் வராருன்னா நம்ம எல்லோரும் வந்து அவருடைய தரிசனம் பண்ணி, இந்த மாதிரி ஒரு மகாபாகியம் வாழ்க்கையில் இன்றைய நாள் இந்த மாதிரி எந்த நாள் ஆகுமோ அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் நமக்கு. அதனால் அந்த நீங்களும் எல்லோரும் ஒரு வாட்டி சேர்ந்த ஆச்சாரியால் ஆதேசம் பண்ணியிருக்கிறார். ஒரு வாட்டி இந்த கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் கற்றுன்ட்டு நீங்கள் எல்லோரும் அங்கே போயிட்டு அங்கே பாராயணம் பண்ணி அம்பாளுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு வரதுக்கு ஆச்சாரியால் ஆதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். அப்படியே ஹரிஹரபுரமும் வாங்க, அப்போ கம்ப்ளீட்டு. சங்கர பகவத் பாதா சில சமயம் அவர 32 வயசில் சில சமயம் ஹரிஹரபுரத்தில் இருந்ததுனால இன்றைக்கி கூட ஒரு தர்ம காரியம் நடந்துட்டுருக்குன்னா ஆச்சாரியாளுடைய பாதம் எப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுங்க. அதனால் நாங்கள் சங்கர பகவத் பாதாலே நினச்சிண்டே இருக்கணும். நம்ம எல்லோருக்கும், நானே நிறையா பேசுகிற மாதிரி ஆகிடுது. எல்லோருக்கும் ஹரிஹரபுர மட்டத்து ஷார்ப்பாக நம்ம இங்கே விஸ்வநாதன் அவர் இங்கே இருக்கிறார். நீங்கள் ஒரு வாட்டி எழுதுங்க, எல்லோரும் பார்ப்பார். அவர் ஸ்ரீமட்டத்துக்கு இங்கே ஸ்ரீகாரியம் அவரு தான் இதெல்லாம் ஏற்பாடு செய்திருக்கார். ஆச்சாரியால பின்னாடி விழுந்து நீங்கள் எப்போ கோயம்புத்தூர் வருவேல் சொல்லி அவர் இப்போ எப்படி ஆயிடுத்துன்னா வருஷத்துக்கு டிசம்பர்னா ஆச்சாரியர் கோயம்புத்தூருக்கு வரணும், அந்த மாதிரி பண்ணிட்டார் அவர். அவர் கேட்டுட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஆச்சாரியால் இருக்காரா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி, இல்லாட்ட வெப்சைட்டு எல்லாமே பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு இவர் கூட நிறைய வாட்டி வந்திருக்கார், கணபதி சுப்பிரமணியம். எல்லோரும் ஹரிஹரபுரத்துக்கு ஸ்ரீமட்டத்தின் சார்பாக உங்கள் எல்லோருக்கும் வரவேற்பு சொல்லி, இன்றைக்கி ரொம்ப விசேஷமான நாள், கீதா ஜெயந்தி. அப்போவே சொன்னேன், கீதையும் சாரம் ஒன்று தான். சஹஸ்ரநாமம் இப்போ நீங்கள் படித்தேலே அந்த நரசிம்ம சஹஸ்ரநாம சாரத்தையும் அப்படி தான் இருக்குது. அதுதான், அது தெரிஞ்சவருக்கு தான் தெரியும். நீங்கள் இப்போ இன்றைக்கி பாராயணம் பண்ணியிருக்கேன், பகவான் கிருஷ்ண பகவானுடைய அனுகிரகம், நாராயணனோட அனுகிரகம், நரசிம்ம சுவாமியோட அனுகிரகம் உங்களுக்கு எப்போதுக்கு இருக்க வேண்டும்னு சொல்லி எல்லாரும் சார்பாக ஆச்சாரியாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி கேட்டுட்டு இருக்கிறேன். ஆச்சாரியால் அனுகிரக பாஷணம் செய்யணும்னு நான் எல்லாரும் சார்பாக கேட்டுருக்கேன், பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு. டெய்லி ஒரு அத்தியாயம் கணபதி சுப்பிரமணியர் பண்ணணும். கீதா பாராயணம் பண்ணினாலே போதும், நமக்கு எல்லாம் பகவான் எல்லாமே இருக்கும். அந்த 700 ஸ்லோகத்தில் நமக்கு வாழ்க்கையில் என்ன வேணும் எல்லாமே இருக்கும். அது கீதை என்றது என்ன, மனித குல முழுவதற்கும் கூட தெய்வத்துவத்தையும் சர்வசமானத்தையும் அப்படியே ஒற்றுமையும் போதிக்கிறது. அப்பேற்பட்ட ஒரு மகான் கிரந்தம் கீதை. அதனால்
நாங்கள் எல்லாரும் தர்ம சம்ரக்ஷணை பண்ணணும், இந்த தர்மத்தை கடைப்பிடித்து வாழணும்னா அந்த தர்மத்தை நாங்கள் ஆச்சாரத்தில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டுமே இல்லையா? சும்மா கீதை பாராயணம் பகவான் கொடுத்திருக்கிறான்னு சொன்ன போதாதோ, தினமும் தினமும் பாராயணம் பண்ணணும். மனப்பாடு ஆனால் நல்லது, இல்லாட்டா அட்லீஸ்ட் ஒரு புக்கு பார்த்து நாங்கள் புக்கில் பார்த்து டெய்லி ஒரு 5 ஸ்லோகம் ஒரு மாதிரி ஒரு அத்தியாயம் நான் தினமும் பாராயணம் பண்ணால் மட்டுமே அந்த கீதை என்பது சாஸ்வதமாக இந்த உலகத்தில் இருக்கும் இல்லையா? அது நம்ம எல்லோருடைய முதல் கடமையாக இருக்கிறது. இந்த மாதிரி தர்ம சம்ரக்ஷணை இந்த காலத்தில் பண்ணுறது ரொம்ப தேவை இருக்கும். நம்ம பையன் சொல்ல மாதிரி இன்னொரு 50 வருஷம் அப்புறம் நம்முடைய தர்மத்தின் நிலைமை எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கோ. ஆஃப்டர் 50 இயர்ஸ், we need not go for 50 இயர்ஸ், ஒரு 30 வருஷம் ஆனால் அப்படி என்ன ஆகும்? ராமருக்கு விளக்கேற்றுறது யாரோ? ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இங்கே தம்பதிகள் கேட்டால் எவ்வளோ பையன் கேட்டால் ஒரு பையன் இல்லை ஒரு பெண்ணு, மேக்ஸிமம் 2 இல்லையா? உடனே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம கேள்வி கேட்டால் எங்கே இருக்கார் கேட்டால் என்ன சொல்கிற பதில் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஃபாரின். இப்போ நமக்கு எல்லாம் ரூபாய் பத்தாது, டாலர் வேணும். அதனால் என்ன ஆச்சோ, the whole India will become old age home after 25 years. ராமருக்கு யாரை விளக்கேற்றுவார், யார் அங்கே பிரம்மோற்சவம் பண்ணுவார்? இந்த ஜென்ரேஷன் ஆனப்புறம் என்ன நம்முடைய நிலைமை என்ன? கொஞ்சம் சீரியஸ் யோசித்து சொல்லுங்க, என்ன பண்ணலாம்? See, this is a democracy இல்லையா? Here everywhere numbers matters, only number இல்லையா? நீங்கள் எல்லாம் இப்படியே பண்ண என்ன ஆகும் தெரியுமா? இந்தியா வில் பிகம் பாகிஸ்தான், தட் இஸ் ஆல். நாங்கள் இது மாதிரி ஒன்று டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியாது, சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்தியா வில் பிகம் பாகிஸ்தான். இப்போ யார் பார்த்துப்பாங்க? இல்லை யாரை விளக்கேற்றுறதுக்கு யார்? மாரியம்மனுக்கு விளக்கேற்றுறது யாரோ? இது ரொம்ப சீரியஸ் மேட்டர். சிட்டியில் விடுங்க, சின்ன சின்ன கிராமத்தில் கூட ஒரு வீட்டிலேருந்து பார்த்தா ஒருத்தர் 2 பேரோ எல்லோ வெளிநாடல, எங்கே? சிங்கப்பூரா, ஜெர்மனியா, ஆஸ்திரேலியா, கனடா, யூஎஸ்ஸு இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கா. வீட்டில் யார் இருக்கார் கேட்டால் வயசான அப்பா அம்மா, அவ்வளோதான். இங்கே 20 வருஷம் அப்புறம் என்ன ஆகும்? அந்த வீடு என்ன ஆகும்? ஒன்றும் தெரியாது. ஸோ திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் த்ரெட் ஃபார் அவர் தர்மா. எதுக்கு என்ன சொல்கிறார் ராமர்? என்ன சொல்கிறார்? ஜனனி ஜன்மபூமிச்ச சொர்க்காதபி கரியசின்னு சொல்கிறார். இல்லையா? தாய்நாடு என்பதோ என்ன? சொர்க்கத்தின் விட நமக்கு மேலு, ரொம்ப சிரேஷ்டமானது, எனக்கு உயரு சொல்லலையா? நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம்? டெய்லி வந்து ராமருக்கு விளக்கேற்றுறோம், நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் ராமர் என்ன சொல்லியிருக்கார், நம்ம உபதேசம் பண்ணியிருக்கார், அது நமக்கு பிடிக்காது. குறைந்த தம்பதிகளுக்கு 2 பசங்கள் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும், மினிமம் 2. If it is 3, we are very happy. If it is 4, we are very very happy. ஆனால் இப்போ என்னாச்சு? ஒருத்தர் ரொம்ப கஷ்டம். Automatically our population will come down by 50% after 25 years. இல்லையா? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். ஒவ்வொரு கூட ரொம்ப சீரியஸாக யோசிக்கணும். எதுக்குன்னா இது கிரகஸ்தருடைய கடமை, நாங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நாங்கள் பிளெஸிங் பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ என்ன ஆகும்? ஃபேமிலி நல்ல ஃபேமிலி இருந்தால் மட்டுமே தர்மம், இல்லாட்ட தர்மம் எப்போ இருக்கும்?
ஃபேமிலி இல்லாமா? ஸோ இது ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கணும். ஸோ என்ன பண்ணலாம் இப்போன்னு கேட்டால், அட்லீஸ்ட் ஒரு வேலை பண்ணலாம். யூ ஹாவ் டு ரீலிங்க் டு யுவர் மதர் ரூட். இப்போ கணபதி சுப்பிரமணியம் எங்கேருந்து வந்திருக்கா கோயிலுக்கோ? சொந்த கிராமம் எங்கே? தலையூரா? தாராபுரம். தாராபுரம் கிட்ட தலைவரத்தினா தலையூர். என்ன பண்ணணும் கேட்டால், இப்போது தாராபுரத்தில் ஒரு இடம் வாங்கினவர், அங்கே ஒரு வீடு கட்டணும். பசங்களுக்கு சொல்லணும், பிரம்மோத்சவம் இருக்கோ, குலதெய்வத்தை தரிசனம் பண்ணலாம், வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் அங்கே போயிட்டு வரலாம். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரீலிங்க் டு யுவர் மதர் ரூட். நீங்கள் பசங்களுக்கு சொல்லுங்க, யூஎஸ்ல இருக்கலாம், ஜெர்மனியில் இருக்கலாம், அட்லீஸ்ட் ஒரு $1 lakh அனுப்புங்கோ. யூ கேன் பர்ச்சேஸ் ஒன் லேண்ட். சிட்டியில் ஃப்ளாட் வேண்டாம், கிராமத்தில் ஒரு சின்ன, நீங்கள் உங்கள் கிராமம் எந்த கிராமத்தில் மைக்ரேட் ஆகிருக்கல கோவைக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சு எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த கிராமத்தில் நீங்கள் நில ஒரு பிளேஸ் வாங்கணும். பிளேஸ் வாங்கிட்டு அங்கே ஒரு வீடு கட்டணும். வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் அட்லீஸ்ட் உங்கள் குடும்பத்தில் அனைவரும் இங்கே போயிட்டோ, பிரம்மோத்சவத்தில் கலந்துக்கொண்டோ, ஏதோ ஒரு நல்ல இது 4 நாள் இருந்தோ, பூஜையில் பண்ணிட்டோ, குலதெய்வத்தை தரிசனம் பண்ணிட்டு வரணும். அந்த 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 இடம் விற்கக்கூடாது, சேல் பண்ணக்கூடாது, அது அப்படியே எழுத இருக்கணும். ஈவன் அதர்வைஸ் என்ன ஆகும் தெரியுமா? எங்கள் பசங்களெல்லாம் இப்போ அமெரிக்காவில் இருக்கார், நீங்கள் வயசாச்சோ, இன்னும் 25 இயர்ஸுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டார். ஆஃப்டர் 2 generation யுவர் ஃபேமிலி வில் நாட் ஹேவ் எனி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அட் ஆல். நீங்கள் சொல்லிட்டுருக்கல இப்போ வசிஷ்ட கோத்திரம், வாதுலச கோத்திரம், அப்படி இப்படின்னா சொல்கிறதுக்கும் யாரும் இருக்க மாட்டார். இது ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸ் மேட்டர், தெரிஞ்சுக்கோங்க. யூ ஹாவ் டு ரீலிங்க் டு யுவர் மதர் ரூட். தென் ஓன்லி வி கேன் சேவ் அவர் கல்ச்சர். இது எல்லோரும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுங்க. உங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு கஷ்டமே இல்லை. $1 lakh இஸ் நத்திங் ஃபார் தெம். தேர் ஸ்பெண்டிங் லைக் எனி திங் ஃபார் அலங்க. ஒரு வீடு வாங்கணுன்னா மினிமம் அவருக்கு $1 million வேணும், இல்லையா? இல்லையா? அமெரிக்காவில் ஒரு நல்ல வீடு வாங்கணுன்னா மினிமம் ஒரு $1 million வேணும். நமக்கு அவ்வளோ தேவையில்லை. ஓன்லி ஒரு லேக் இருந்தால் போதும். ஒரு 80 lakhs இருந்தால் ஒரு இடம் வாங்கிட்டு ஒரு சின்ன வீடு கட்டிண்டோ நாங்களே ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் போயிட்டு வரலாம். இது பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு ரீலிங்க். எல்லோருக்கும் சொல்லுங்க, அடுத்த வருஷம் வரும்போது குறைந்தது இங்கே ஒரு 50 பேர் அப்படி பண்ணணும். 50 பேர் அது பண்ண என்ன ஆகும் தெரியுமா? எஸ், பாலகிருஷ்ணர் என்னப்பா, இப்படி நீங்கள் எல்லாரும் நம்ம தர்மத்தை சம்ரக்ஷணை பண்ணுவோம். இந்த காலத்தில் எல்லோரும் கூட இந்த விஷம சூழ்நிலையில் எல்லோரும் அமைப்புக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறதோ. Lack of unity is the root cause for all our problems that we are facing at present. Lack of unity. அதனால் நாங்கள் தர்மத்தை கடைப்பிடித்து சம்ரக்ஷணை பண்ணிட்டு வாழ வேண்டும் என்றால் இந்த விஷம சூழ்நிலையில் நாங்கள் எல்லோரும் அமைப்புக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறதோ. நம்முடைய சொந்த சம்பிரதாயங்கள், ஆச்சார விசாரங்களை நம்முடைய வீட்டில் சிரத்தையுடன் கடைப்பிடிக்கலாம். ஆனால் வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்தால் நாங்கள் எல்லோரும் நம்முடைய ஜாதி, மதம், குலம், சம்பிரதாயம் இவைகளின் மூலமாக வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாமல் நாம் அனைவரும் சனாதன இந்துக்கள், நாம் அனைவரும் ஒன்றே என்ற விஷால மனோபாவத்தை எல்லோரும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். எல்லோரும் ஒன்று தான். அந்த குலத்துக்கு ஒரு ராமர், இந்த குலத்துக்கு ஒரு ராமர் இருக்காரா? எல்லா ஜாதிக்கும் ஒரே ராமர் தானே? இல்லையா? சொல்லுங்க. எல்லோருக்கும் ஒரே ராமர் தானே?
ஆமாம், இந்த மண்டபத்தில் வரும்போது நாங்கள் அந்த குலம் இந்த குலம் அந்த ஜாத்தியில் சொல்லக்கூடாது. ராமர் முன்னால் எல்லாரும் ஒன்றுதான். அப்படியே மனித சமூகத்தின் எண்ணம் இல்லாத ஆச்சார விசாரங்களை இன்றைய காலம், தேசம் மற்றும் சூழ்நிலை தக்கவாறு நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய எல்லா ஆச்சார விசாரங்களையும் கூட கண்டிப்பாக பரிபூர்ணமாக மனிதத்தன்மை இருக்க வேண்டும். ஹியூமனிட்டி இஸ் த ஹையஸ்ட், ஹியூமனிட்டி இஸ் த ஃபஸ்ட். அதனால் சமுதாய நன்மையில் தன் நலமும் அடங்கியிருக்கிறதோ என்கிற உண்மையான அறிவு நமக்கு எல்லாம் ரொம்ப நன்றாக எப்பொழுதும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும். இப்படி நம்முடைய உபனிஷத் சொல்கிறதோ ஈஸ்வர சர்வபூதானம். கிருஷ்ணர் பகவான் என்ன சொல்றார்? ஈஸ்வர சர்வபூதானம் ருத்தேஷே அர்ஜுன திஷ்டதி. பகவான் எல்லோருடைய உள்ளத்திலும் சமமாக ஆத்மஸ்வரூபத்தில், அந்தர்யாமி ஸ்வரூபத்தில் சமமாக நிலைத்திருக்கின்றான். அப்பேற்பட்ட பகவானுக்கு ஏழை, பணக்காரன், படிக்கவன், படிக்காதவன், இந்த மதத்துக்கு சேர்ந்தவன், வேறு மதத்தை சேர்ந்தவன், இந்த நாட்டுக்கு வேலை சேர்ந்தவன், வெளிநாட்டுக்கு சேர்ந்த, இந்த மாதிரி வேறுபாடு எந்த பகவானுக்கு கூட எள்ளுமணி அளவும் கூட இல்லை. அதனால் நாங்கள் எல்லாரும் இந்த தத்துவத்தை நன்றாக அறிந்து கொண்டோ நாங்கள் எல்லாம் அமைப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறதோ. பகவான் சொல்கிறாரே, அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ரஹ கருணயேவச நிர்மமோ நிரஹங்காரஹ சமதுக்க சுகஹ க்ஷமி. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம், ஹீ ஹூ ஹேட்ஸ் நன். துவேஷமே இருக்கக்கூடாது. எதுக்கு துவேஷம் பண்ணுறது? Hatredness is the root cause for all our unrest. It's like a poisonous flame. Hatredness is like a poisonous flame. It will destroy everything. So, சாஸ்திரம் சொல்கிறது, கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார், அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ரஹ கருணயேவச. He who hates none, who is friendly and compassionate to everyone, each and every human being. Nirmamo nirahankaraha, who is free from egoism and attachment. Nirmamo, attachment. Nirahankaraha, egoism. Who is free from attachment and egoism. Samadukha sukha kshami, to whom pain and pleasure are equal. Kshami, who is forgiving by nature, is dearest to God. பகவானுடைய அருள் பரிபூர்ணமாக வேண்டுமென்றால், நம்முடைய வாழ்க்கை என்பது முழுமையான வாழ்க்கை ஆக வேண்டும் என்றால், நாங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்றோ பகவான் கீதோபதேசம் செய்திருக்கார் இல்லையா? இதுக்கு கீதா ஜெயந்தி. அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகம் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோ அதனுடைய பொருள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் யூ ஹேவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் இட். என்ன சொல்றார்? அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ரஹ கருணயேவச நிர்மமோ நிரஹங்காரஹ சமதுக்க சுகஹ க்ஷமி. தேசமே இருக்கக்கூடாது. எல்லோரும் ನಾವು அந்த பவித்திரமான புனீதமான அன்பு இருக்க வேண்டும். அப்படியே நிர்மமோ நிரஹங்காரஹா, without any attachment, sense of attachment, without any sense of egoism, you must lead our life. இது கிருஷ்ண பகவான் சொல்கிறார். இப்பேற்பட்ட வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்ந்தால் மட்டுமே கிருஷ்ண பகவானுடைய அந்த ராமருடைய அருள் நமக்கு கிடைக்கும். அதனால் அதுக்கு தகின மாதிரி இன்று
அந்த நரசிம்ம சஹஸ்ரநாம பாராயணம் நீங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப பக்தியுடன் இங்கே செய்திருக்கிறீர்கள். விசேஷமாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த எல்லோருக்கும், விசேஷமாக நல்லை சத்சங்கம் சஹஸ்ரநாம சத்சங்கம் அவர்களுக்கும், நம்முடைய சிதம்பர் அண்ட் தனுஷ்கோட்டி ரெண்டு பேரும் ரொம்ப எல்லோருக்கும் முன்மாதிரியாக ஒரு நம்முடைய நாட்டுக்கோ நம்முடைய தேசத்துக்கோ ரொம்ப பெரிய சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நிகழ்ச்சியை விசேஷமாக ஏற்பாடு செய்த நல்லை சத்சங்கத்தின் சிதம்பர்களவருக்கும் அப்படியே தனுஷ்கோட்டி அவர்களுக்கும் பகவானுடைய அருள் எப்பொழுதும் பரிபூர்ணமாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த சுப வேளையில் பகவானிடம் பிரார்த்திக்கிறோம். அப்படியே நீங்கள் எல்லோரும் பகவானுடைய அருள் வேண்டும் என்ற என்ன வேணும்? உண்மையான பக்தியுடன், சிரத்தையுடன், நம்பிக்கையுடன் பகவானை வணங்க வேண்டும். எதுக்கென்றால் பகவான் எல்லோருடைய உள்ளத்தில் இருந்தாலும் கூட எல்லோருக்கும் இந்த பகவானுடைய அருள் பரிபூர்ணமாக கிடைப்பதில்லை. நைஷா பராபர மதிர்பவதோ நனஸ்யா ஜந்தோர் யதாத்மசுரதோ ஜகதஸ்ததாபி சம்சேவையா சுரதரோரிவ தே பிரசாதः சேவானுரூபமுதயோ ந பராவரத்வம். திஸ் இஸ் வாட் சாஸ்திரா சேஸ். பகவான் எல்லோருடைய உள்ளத்திலும் சமமாக ஆத்மஸ்வரூபத்தில், ஆந்தராம ஸ்வரூபத்தில் நிலைத்திருக்கிறான். இதில் எந்த விதமான சந்தேகமே இல்லை. ஆனாலும் எல்லோருக்கும், எல்லா மனிதர்களுக்கும் பகவானுடைய அருள் பரிபூர்ணமாக கிடைப்பதில்லை. சில பேருக்கு அதிகமாக சுகம் இருக்கும், சில பேருக்கு அதிகமாக துக்கம் இருக்கும். எதுக்கு என்று கேட்டால், யாருக்கும் அந்த பகவானுடைய அருள் கிடைக்கும் என்று கேட்டால், யார் உண்மையான பக்தியுடன், சிரத்தையுடன், நம்பிக்கையுடன் பகவானை வணங்குகிறாரோ அவருக்கு மட்டுமே பகவான் அருள் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் என்று சாஸ்திரம் சொல்கிறதோ. அதனாலே நீங்கள் எல்லாரும் இந்த கலியுகத்தில் நாம பாராயணம் என்பது ஒரு ஒரு சிம்பிள் சொல்லணும்னா எப்படின்னா, அந்த நாம பாராயணத்தை செய்தாலே நமக்கு மன தூய்மை அடையும். மனத்தின் தூய்மையை அடையிறதுக்கு நாமபாராயணம் என்பது எல்லோருக்கும் இந்த கலியுகத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் நம்ம பெரியவர்கள். அப்பேற்பட்ட ஒரு நாமபாராயணத்தை நீங்கள் எல்லோரும் கூட, லக்ஷ்மி நரசிம்ம என்றால் பரபிரம்மருடைய சாக்கார உருவம் என்று சொல்லியிருக்கிறது. விதிக்ஷு திக்ஷூர்த மதக சமந்தா தந்தர் பகிர்பகவான் நாரசிம்மஹ பிரஹாபயத் லோக பயம் சொனேனா ஸ்வதேஜசா கிரஸ்த சமஸ்த தேஜாக என்று சாஸ்திரம் சொல்கிறது. நரசிம்மர் நாமம் ஒரு வீட்டில் ஒரு வாட்டி சொன்னாலே போதும், குடும்பத்தின் அனைவர்களுக்கும் கூட அந்த நரசிம்மசுவாமி பெருமாளுடைய அருள் எப்பொழுதும் பரிபூர்ணமாக கிடைத்திருக்கிறது என்று சாஸ்திரம் சொல்கிறது. அப்பேற்பட்ட நாமத்தை நீங்கள் எல்லோரும் கூட மனப்பாடு பண்ண வேண்டும். நீங்கள் எல்லோரும் தினமும் அந்த பாராயணம் நித்திய தினமும் பாராயணத்தை அந்த பழக்கத்தில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். இன்று நீங்கள் எல்லாரும் இந்த ராமருடைய சந்நிதியில் இந்த பாராயணம் செய்தது நமக்கு பரம சந்தோஷமாக இருக்கிறது. நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக ஹரேரபுரத்துக்கு வரணும். அங்கே அகஸ்தியர் பிரதிஷ்டாபனை பண்ண நரசிம்மசுவாமி இருக்கிறார். உலகத்தில் எங்கேயும் கிடையாது, காண முடியாது. அந்த மாதிரி விசேஷமான we can see only in Hariyarpura, where we can see 2 Garbhagruhas. In below Garbhagruha there is a powerful Lakshmi Narasimha Swami Mahayantra. Above that Garbhagruha, in the first floor of the Garbhagruha, we can see the most powerful Lakshmi Narasimha Mrakata Narasimhar on the Bindusthana of that powerful Yantram. ரொம்ப விசேஷமான இடம். கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் ஹரிஹரபுரத்துக்கு வரணும் என்று சொல்லிட்டு, உங்கள் எல்லாருக்கும் விசேஷமாக இந்த நிகழ்ச்சியை விசேஷமாக நம்ம சென்னையிலிருந்தோ சோபா ராஜ்குமார் அவர் நெல்லை சத்சங்கத்தில் நிறைய சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய சேவை முன்மாதிரியாக இருக்குது. நம்ம மட்டத்துக்கு கூட நிறைய சேவை வரும். 20 வருஷத்துலேருந்தோ தொடர்ந்து நம்ம மட்டத்துக்கு நிறைய சேவை பண்ணியிருக்கிறார். நம்ம சோபா ராஜ்குமார் பின்னாடி ராஜ்குமார் கூட இருக்கார், ஹர்ஷினி கூட பின்னாடி இருக்கார். அவர் குடும்பமே அப்படி ரொம்ப டெடிக்கேட்டட் அண்ட் ரொம்ப தியாகம் சமர்ப்பண மனோபாவத்தில் அந்த சேவை பண்ணியிருக்கிறார். விசேஷமாக இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட நம்ம ரேவதி அம்மா கோயம்புத்தூர், வைதேவி அம்மா கோயம்புத்தூர், வைதேயா மைத்ரேயி அம்மா, இவர் எல்லாரும் கூட ஒரு 5 வருஷம் ஆச்சா சொல்லி கொடுத்து தொடர்ந்து 5 வருஷத்துலேருந்து 6 இயர்ஸா 6 இயர்ஸ்லேருந்து இந்த தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை ரொம்ப சிறப்பாக இந்த பாராயணத்தை பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிறார். அவர் எல்லாருக்கும் விசேஷமாக இந்த
சுப சந்தர்ப்பத்தில் நம்முடைய ஆசீர்வாதம் தெரிவிக்கிறோம். அப்படியே இந்த காரியத்தை ஏற்பாடு செய்த விசேஷமாக நம்முடைய மட்டத்தின் தர்மாதிகாரி விஸ்வநாத், அப்படியே உஷா விஸ்வநாத் அவர்களுக்கும் பாலாஜி ஆனந்தம் அவர்களுக்கும் விசேஷமாக நம்முடைய ஆசீர்வாதம் தெரிவிக்கிறோம். அப்படியே நம்ம காமாட்சி நடராஜன் முன்னேற்றி பார்த்தா அந்த போனதார் நம்ம கஞ்சி ஆச்சாரியில் வரும்போது இங்கிலிருந்து அவர் வந்திருக்கார். உடனே அவ்வளோ பக்தி அவர் ரமேஷ் அவர்களுக்கும் விசேஷமாக ரமேஷ் அவர்களுக்கும் கூட நம்முடைய ஆசீர்வாதம் தெரிவிக்கிறோம். அப்படி இந்த நிகழ்ச்சியை ராமர் கோயில் எப்படி நடந்திருக்குன்னு கேட்டால் ராமர் கோயிலுடைய நிர்வாகிகள் நாகசுப்ரமணியம் பெரியவர் வரலையா, அவர் விஸ்வநாத் இல்லையா, இவர் விஸ்வநாத் ஒரு தான் மெயின். அன்னதானம் விசேஷம், அன்னதானம் மகாதானம் இல்லையா. டெய்லி எவ்வளோ பேருக்கோ டெய்லி 400 பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணுறதுன்னு எவ்வளோ பெரிய விஷயம். இப்போ நம்ம முன்னேற்றி சொன்னார் அவர் நாகசுப்ரமணியம், வருஷ சுவாமிகள் வந்து இருக்கா வரணும்னு. நமக்கு வருஷம் இங்கே வரணும்னா ரொம்ப பரம சந்தோஷம். இதுக்கு என்ன, அவளை வந்து அனுபந்தம், அவளை வர அன்பு உங்கள் எல்லாருக்கும் அவளை அன்பு இருக்கும். அதனாலே நாங்களும் ராமர்கிட்ட வருஷம் வந்துட்டே இருக்கோம். அப்பேற்பட்ட ஒரு சுந்தரமான புனீதமான இடம் ராமருடைய சந்நிதி இந்த இடத்தில் பரிபூர்ணமாக இருக்கும். நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் கேட்டால், ராமர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஆச்சாரத்தில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியம். ராமர் சொல்கிறார், ஜனனீ ஜென்மபூமிச்ச சொர்க்காதப்பி கரியசி மாத்ரு தேவோபவா இல்லையா. நாங்கள் அப்படி இருக்கணும். வீட்டில் வயசான அப்பா அம்மா இருந்தால் அவருக்கு டெய்லி ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணி அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் கிவ் ரெஸ்பெக்ட் அவர் எல்டர்ஸ் இல்லையா. அப்படி வாழ்ந்தால் மட்டுமே ராமருடைய சேவை நமக்கு பலம் கொடும். அதனாலே இப்பேற்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்த இந்த ராமர் கோயிலுடைய தலைவர் நாகசுப்ரமணியன் அவர்களுக்கும், அப்படியே செக்ரட்டரி விஸ்வநாதர்களுக்கும், அவர குடும்பத்தை அனைவர்களுக்கும் கூட இந்த சுப வேளையில் அந்த பகவானுடைய அருள் எப்போதும் இருக்கும் என்று பிரார்த்தித்து கொண்டு, உங்கள் எல்லாருக்கும் பகவான் வாழ்க்கையில் உண்மையான சுகம், ஆனந்தம், அமைதி எல்லாவற்றையும் பரிபூர்ணமாக, அப்படியே நம்ம கணபதி சுப்பிரமணியர் அவர் 20 வருஷத்துலேருந்தோ எப்போ வந்தாலும் 3 நாள் 4 நாள் நம்ம கூடவே இருப்பார். ரொம்ப எதிர்பார்க்காம சேவை, காமற்ற சேவை, அவருடைய சேவை. இப்படி நிறைய பேர் இங்கே நாராயணன் இருக்கார், அப்படியே ரங்கசாமி நாராயணன் பின்னாடி இருக்கார். இப்படி எல்லோரும் நிறைய பேர் இருக்கார். எல்லோருக்கும் கூட விசேஷமான ஆசீர்வாதம் தெரிவிக்கிறோம். உங்கள் எல்லாருக்கும் நரசிம்ம பெருமாள் வாழ்க்கையில் உண்மையான சுகம், ஆனந்தம், அமைதி எல்லாவற்றையும் பரிபூர்ணமாக அருள வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து கொண்டு இந்த அருளை முடித்துக் கொள்கிறோம். சர்வே ஜனாக சுகினோ பவந்தோ, லோகாக சமஸ்தாக சுகினோ பவந்தோ. நாராயண நாராயண நாராயண.